पैसे देने के वास्ते भी बहुत पैसे बेचारा हर एक महीना क्रिसमस को बोल के रमजान को बोल के कौन से प्रोग्राम करते ही था, बहुत पैसा खर्चा कर रहा। अब नेक्स्ट लीडर इधर का इनिश है, गुगनाइश है, इंशाल्लाह अपना जिताना पड़ता है इसको। देखो अपना देखो ये हमारी मुसलमान इतने जने हैं होता, इतने परेशानियां हैं इधर बहुत परेशानियां। वैसनगर में इलेक्शन से पहले बहुत फिर हमला मुसलमान बहुत परेशानियां हैं। हम देखो बड़े बड़े बिल्डिंग भी छोटे छोटे घर होंगे, हमारे घर पूरे छोटे छोटे रहते हैं। इधर रोड़ा नहीं है, क्या बोलते हैं वो ड्रेन नहीं है ना, ड्रेन भी करने की बहुत कोशिश करे, शायद अब नहीं तो एक साल में तो पूरे ड्रेन रोड़ा इधर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की बहुत परेशानियां हैं। आप लोग देखो कब्रस्तान है, कब्रस्तान इंशाल्लाह एक महीने में कब्रस्तान का भी काम हो जाता है। कब्रस्तान भी आप लोग इधर ही चेक कर सकते हैं। इधर मस्जिदा भी है, मस्जिदों से ज्यादा आप लोगों को स्कूल होना है इधर। उधर ना बोले सर का 8th क्लास तक ही है बोल के हम इतने बच्चे हैं, हम लोग कहाँ पढ़ाते, मुसलमान बच्चों को पढ़ाते थे। 10 क्लास पढ़े तो शादी कर डालते, इधर स्कूल लिया तो इंशाल्लाह 10 क्लास तक, उसके बाद इंटर डिग्री तक भी इधर ही रखने की कोशिश करेंगे, इधर स्कूल खोलने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम लोग देखो बहुत है, हमारी परेशानियां बहुत है। सबसे क्या हमारी कौम सबसे कम है, मतलब हमारी हालत बहुत खराब है। नंदियाल में भी खराब है, वैसनगर में भी बहुत खराब है हमारी कौम की हालत। हम लोग कितना कोशिश करें तो आप लोग ऊपर आना, आप लोगों की तरफ से ऊपर आके आप लोग ऊपर आके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरियों में दिलाओ, आप कुछ काम करके आप कमाना। आप औरतें आप क्या कर सकते कि देखो मर्दवाने रहते, आधे जने तो रमजान में अच्छे रहते, रमजान हो गए बाद पीना शुरू करते। मुसलमान नंदियाल में सबसे ज्यादा मुसलमान भी पीटा है। नंदियाल रमजान तक अच्छा रहते, रमजान में पूरे नमाजा पढ़ते, ये सब करते और रमजान के दिन से शुरू कर डालते। अब सबकी हालत वैसी है, इधर भी इसमें भी हिंदुओं में भी क्या है, माला डाल लेते, माला डाल लिए सो माला हो गया सो दिन उधर ही शुरू कर देता हूँ। हमारी हालत भी वैसी है। अब तुम्हें कितना भी कमाओ पीने में चले आता, पैसे तुम्हारे मर्दों को तुम्हारे हाथ में रख लेना तुम्हें। रमजान के बाद क्या है, एक महीना ये रमजान कई को रखे होते, ये महीने के बाद क्या करना उसके वास्ते रखे सो। मतलब एक महीना तुम्हारा ये अलवाट हो गया तो उसके बाद तुमला 11 महीने तक क्या करना, 11 महीने तक तुमला वही फॉलो करना। वैसा नहीं वो नहीं सर का हमला वो दूसरे एक महीना होता कि नहीं, फिर दूसरे काम शुरू कर लाते हैं। और एक बात है, मुसलमान इधर देखे औरतें वो इंटरेस्ट को पैसे लाते हैं, 10% पैसे लाते हैं, उसके बाद उनका हाथ होता नहीं। कितने जने सुसाइड कर लिया, नंदियाल में कितने मुसलमान बच्चे सुसाइड कर लिए। वो तुमला उतरते इंटरेस्ट को लाके तुम्हें वो धंधे करने की जरूरत नहीं है। इतना हाथ हो सकता है उतना ही करो, इतना हमारा धंधा हाथ हो सकता है उतना ही करो, उतना ही कमाओ, उतना ही खाओ। उतना इंटरेस्ट को लेके अपना क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरेस्ट को लेके धंधा कभी बढ़ता नहीं। और आप सबसे गुजारिश है, दुआ करो हमारे वास्ते। इंशाल्लाह हम लोग बुगना बोले सर बहुत काम है इधर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। वो ब्रिज का काम है, इधर कब्रस्तान का काम है, रोडा है, सब इंशाल्लाह ये साल में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और टीडीपी गवर्नमेंट जो बोली नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आप लोगों को रमजान का तोहफा इंशाल्लाह रमजान का तोहफा मिलेगा। और वो बच्चियों को शादियों के वास्ते 1 लाख रुपए बच्चों की शादियों को देते हैं। नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह जरूर करेंगे बच्चों की शादी के वास्ते। और हज के वास्ते भी जो भी हज को जाने वाले हैं उन लोगों को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाले साल से इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और ये मौका दिए उसको बहुत बहुत शुक्रिया, बुगन्ना को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर आए उसको सबको सलाम अलैकुम। నిర్వహిస్తున్న బుగ్గరాముడు గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఇక్కడికి వచ్చిన తల్లులకు అందరికీ నా నమస్సుమాంజలు। ముఖ్యంగా రంజాన్ మాసం అనేది ఎంత పవిత్రమైన మాసం అనేది తల్లులందరికీ తెలుసు। ఎందుకంటే ఖురాన్ పుట్టిన మాసం ఇది। ఈ నెలలో బుగ్గరాముడు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం అనేది నిజంగా కూడా అభినందనీయం। ఎందుకంటే ఇంతమంది తల్లులకు కాస్త
ఆసరాగా అతను ముందుకు రావడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం. అసలు ఖురాన్ అంటే ఖురాన్ గ్రంథం ఆవిష్కరించబడిన ఈ నెలలో 3 పద్ధతులు చెప్పారు. ఒకటి ఏది? క్రమశిక్షణ. అంటే ఉదయం లేచి మీరు టయానికి నమాజ్ చేసుకొని పలాని టైం నుంచి ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం పలాని టైం వరకు ఉపవాసం ఉండాలని ఒక క్రమశిక్షణ నేర్పించినారు. 3 రకాలుగా. మూడింటి అదొకటి. రెండవది దాతృత్వం. దాతృత్వం అంటే విశాల హృదయం. అంటే తమకున్న వాటిలో కొంచెం ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనే ఒక విశాల హృదయం రెండోది. మూడోది భక్తి. 3 చూడండి. అదే కదా మీరు పూటకు నమాజ్ చేసేది, భక్తి మార్గంలో నడవాలని చెప్పి ఆ విధంగా ఈ మన ప్రవక్త గారు ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు చిన్న పాయింట్ చెప్పాడు ఎవరు? మన బుగ్గరాముడు అన్న. నాకు యాక్చువల్గా కేవలం 200 మందికే ఇస్తున్నాను, మిగతా ఉన్నిటి నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చేదని. అయ్యా, ఎంత మందికి ఇచ్చినావని కాదు, ఏ మనసుతో ఇచ్చినాడు అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా ఆలోచించండి మీరు. ఈరోజు ఒక 200 మందికి కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చేదానికి ముందుకొచ్చినాడంటే నిజంగా అభినందనీయం. నీలాంటి వాళ్ళు ఇంకో 10 మంది అయినప్పుడు 2000 మంది అవుతారు. నిన్ను చూసి ఇంకోరు ఇస్తారు, వాళ్ళని చూసి ఇంకోరు ఇస్తారు. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం నిజంగా కూడా మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబం మీద ఉంటాయి. మీకు భగవంతుని ఆశీస్సులు ఎలా ఉంటాయో మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబం మీద ఉంటాయి. ఇకపోతే మన మంత్రి గారి శ్రీమతి ఫయాజ్ అన్న మదర్ ఈ నెలలో ఆమె స్వర్గస్థులు అయినారంటే ఒక్కటే ఆలోచించండి, ఆమె ఎంతటి అదృష్టవంతురాలు. నిండు ముత్తైదువుగా హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం నిండు ముత్తైదువ శుక్రవారం పూట పోవడం అనేది ఒక అత్యంత అద్భుతమైన అదృష్టవంతురాలు. ఇస్లామిక్ మతంలో రంజాన్ మాసంలో శుక్రవారం పెద్ద రాత్రి రోజు. క్రిస్టియానిటీలో కూడా శుక్రవారానికి చాలా పవిత్రమైన ఇది. అంటే అన్ని మతాల కలయికైన ఆ రోజు ఆమె స్వర్గస్థురాలు అయిందంటే ఆమె ఎంత అదృష్టవంతురాలు. ఎందుకంత అదృష్టవంతురాలు ఉందని చెప్పండి. 40 సంవత్సరాల ఫరూక్ గారి ప్రజా సేవలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించింది. మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి తల్లులారా, ఇక్కడ మీరు అందరూ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంత పాయింట్ ఇంత డీటెయిల్ చెప్తున్నా. మీ భర్త 10,000 రూపాయలు సంపాదించుకుని వచ్చి నేను ప్రజాసేవ కోసం 5,000 రూపాయలు నేను ఖర్చు పెడుతున్నానంటే ఓపెన్ గా చెప్పండి, ఎందుకు మనం కష్టపడేది 5,000 రూపాయలు మందికి ఇస్తామంటాం. కానీ ఆ తల్లి ఈరోజు నంద్యాలలో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే స్థలాన్ని నష్టం కుటుంబం నంద్యాల అభివృద్ధికి ఇస్తుంటే తను ఏ రోజు కూడా అడ్డు చెప్పరా? మీరు ఆలోచించండి, ఒక్కరోజు ఒక్కదానికి అడ్డు చెప్తే రెండోది ఇవ్వగలరా భర్తలు? ఏదో ఈరోజు మాట చెప్పినా మీకు ఇచ్చేస్తాం, ఇంకోసారి ఇస్తే నా భార్యతో తలనొప్పి అవుతుంది అంటారు. అటువంటిది నంద్యాలలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న స్థలానికి మనిషి రావాలి అంటే అక్కడ ఫరూక్ సార్ గారు ఇచ్చిన ఉచితంగా ఇచ్చిన రోడ్డు ద్వారానే మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. నంద్యాల పట్టణంలో ఎక్కడికి పోవాలన్నా, శ్రీనివాస సెంటర్ నుంచి అవతలికి పోవాలన్నా వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలమే. పద్మావతి నగర్ మెయిన్ రోడ్డు మున్సిపాలిటీ వరకు వచ్చిందన్నా వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలమే. ఎన్జిఓస్ కాలనీలో హౌసింగ్ బోర్డు కొన్ని వందల కుటుంబాలు అక్కడ హౌసింగ్ బోర్డులు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలమే. ఈద్గాకి ఇక్కడ ఇచ్చిన స్థలము వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలమే. ఈద్గా వెనుకలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గుడికి ఇచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చిన స్థలమే. చూడండి ఇన్ని అంటే ఆ తల్లికి అంత దాతృత్వమైన మనసు ఉంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ మార్గంలో పోదాం. మీకందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్య అష్టైర్వైశ్వర్యాలతో ఉండాలని, మీ అందరి దీవెనలు ఆ కుటుంబాల మీద ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. జై హింద్, జై తెలుగుదేశం.